सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किसानों ने जो बिना तारीख वाला सद्दा केंद्र का आया सी उस दे जवाब च लिखत विच सरकार नूं जो अपना जवाब भेजा है उस दे विच किसानों ने कहा है कि सरकार दे प्रस्ताव दे विच कुछ भी नवा नहीं है। हरमीत कादियां साडे नाल किसान आगू जुड़ गए ने। तो हरमीत जी, केंद्र का बिना तारीख वाला सद्दा आया तो फिलहाल तुसीं भी जो है जवाब उस तरीके नाल दे दिता है, पर हुण सवाल वड्डा है कि जो डेडलॉक कदों खत्म होवेगा, गलबात किस तरह होवेगी? देखो, सरकार ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਝਾਲ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵੇਵਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲਮਕਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਵੰਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਤੇ ਆ, ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद टाइम देना चाहिए। कुछ साफ लिखा गया भी मीटिंग ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ जी। हरमीत कादिया जी बने रहो, तुसीं साडे नाल बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल जुड़ गए ने। तां हरजीत गरेवाल जी, सद्दा जो भेजिया सी तुसीं उसदा जवाब किसानां ने दे दिता है, कहंदे ने कि गलबात दे लई तां तैयार आ, पर बशर्ते है कि कोई ठोस प्रस्ताव भेजो, क्योंकि जो प्रस्ताव तुहाडे वल्लों आ रहे ने किसानां दा कहना है कि वो पुराने ने, उस दे विच कुछ नवा नहीं है। इस तरह अमृत, पहली गल तो यह है कि सरकार पूरी तरह गलबात करके इस मसले नूं जल्दी तो जल्दी निपटाना चाहती है। इस करके निपटाना चाहती है, इसलिए नहीं कि इन्हां मंगां जायज़ ने, इसलिए नहीं कि सरकार ने बिल गलत बनाए। ये इन्हां गल्लां च तां हुण जाना ही नहीं, क्योंकि जदों लोग आके सड़कों ते बैठ के बच्चे, महिलावां, बुजुर्ग ते किसान वीर ते ਉਹ हर रोज एक अद्धी मौत हो जाती है ठंड की वजह करके, इसलिए सरकार ज्यादा चिंतित होकर इसनूं जल्दी निपटाना चाहती है। किसान जथेबंदियां इसनूं क्यों लंबा कर रही ने, ये मैनूं नहीं समझ आई। और इहदे च की है कि जो आमने सामने बैठांगे जिहड़ियां यानी कि तुहाडे कहण दा मतलब है कि किसान जथेबंदियां इसनूं लमका रही ने। बिल्कुल, ਉਹ क्यों ਉਹ मैं दस देना ना, हुण ਉਹ भी दस देना। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ यादव ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ। और मनन मौला इन्हां च वो सीपी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। और ये पार्टियां जिहड़ियां ने ये खराब कर, किसान जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो जिहड़े लीडर्स ने वो बड़े सुरत ने, ये विच इन्हां दी घुसपैठ हो गई है। तो ये पता नहीं क्यों इस तरह की गल लंबी करन लग गए और कुछ ऐसियां मंगां विच रखण लग गए जिहड़ियां ते डिस्कस भी नहीं हो सकता। ते इस करके मेरी इन्हां नूं अपील है कि जिन्नी जल्दी तो जल्दी इहनूं खत्म कीता जावे, इहनूं गलबात राहीं खत्म करो। और सरकार इन्हां दी लगभग सारियां ही मंगां मन्नण नूं तैयार है, कोई ऐसी गल नहीं है। जो इन्हां ने कहा सी वो सारे खर्चे, एक कानून खाली होवे तो सरकार ने तो ये भी कहा था कि कानून भी तुसीं बैठ के बना लो भाई, ये जो भरना भर लो, 5 मैंबर की कमेटी तुसीं बना लो, 5 की सरकार बना दी है। वो भी ऑफिसर अधिकारियों की जिहड़े एक्सपर्टीज है जिन्हां कोले एग्रीकल्चर की अधिकारियों की। और जवाब ले लेने हरमीत कादिया जी, एक गल जरूर बार बार बीजेपी दे वल्लों कही जा रही है कि किसान आगुआं नूं गुमराह किया जा रहा है, कम्युनिस्ट जो ने वो सारा कुछ संभाल के बैठे हुए ने ते किसान उन्हां दे झांसे दे विच आ रहे ने, गल बार बार कही जा रही है। नहीं, बिल्कुल झांसे दे विच नहीं आए। एक तां गिरिराज साहब नूं मैं कहना चाहुंदा भी देखो, कमेटी दे विच जोगिंदर यादव ने नहीं लिते, तुसीं तुहाडा ऑब्जेक्शन सी गवर्नमेंट दा, जे पोलीटिकल पार्टियां होर नहीं आईयां तो कोई भी नहीं लेने चाहिए। चलो असीं स्वागत किया, असीं 40 मैंबरी कमेटी होर देती, 32 मैंबरी अपने पंजाब तो, 8 मैंबर साडे बाकी भारत तो लिते हुए ने। ये तां हुण किसान ने जिहड़े गल कर रहे आ तुहाडे नाल, तुसीं उन्हां नूं जे टाइम ही नहीं दे रहे तां सरकार लेट कर रही है। 8 तरीक नूं अनऑफिशियली जिहड़ी मीटिंग होई, 9 ਨੂੰ ऑफिशियली वो कैंसल सरकार ने कीती है ते उस तो बाद सरकार ने तरीक देनी सी, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ
ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ਣ ਲਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਲੌਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਕਦੋਂ ਬੈਠਣਾ? ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਇਸ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤਰੀਕ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਡ ਜੈਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਭੇਜਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਡੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਕੀ ਆ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰਿਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਲਤ ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਨਾ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ। 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਭੇਜਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਾ ਡੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਆ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਆ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆ ਜਾਓ। ਏਦਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੇਜੋ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਜੈਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ
कल ज्यादा तो सरदार हरमीत सिंह पूछा जाएगा तो बच गया, ठीक है ना। और आपसी सहमति में कोई बगाना थोड़ा नहीं भी साडे ही नहीं, असली पास ऐसी कोई गल नहीं है। तो सरकार ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 25 आप परमात्मा करे सब ठीक हो, मैं तो यही प्रार्थना करता जी। ਤਾਂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਜੋ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ, ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 40 ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ऑन एयर केयर कर रहे हैं कि बिल्कुल सरकार हमेशा तैयार है। और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बयान देता भारत सरकार ने कि ਅਸੀਂ रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਭੇਜੋਗੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ। नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बाद में आप उसको फाड़ रहे हैं। मैं थोड़ा कानून का जानकार हूं, तो मैं आपको फिर एक कानूनी उदाहरण से जवाब देता हूं। जैसा आपने स्टेट सब्जेक्ट की बात करी, इस विषय का स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, कानून व्यवस्था, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य के अधीन होता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर जैसे इंडियन पीनल कोड केंद्र सरकार ने लागू करा, तो इंडियन पीनल कोड जो है वो उसको संशोधित करना या उसे लागू ना होने देना किसी राज्य के हाथ में नहीं होता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर राज्य के हाथ में हो। इंडियन पीनल कोड तो पूरे देश भर में लागू हो गया, जिसमें बता दिया गया कि रेप की इतनी सजा है, हत्या की इतनी सजा है, चोरी डकैती की इतनी सजा है, क्राइम क्या होता है, वो तो पूरे देश भर में लागू हो गया। तो कुछ कुछ विषय ऐसे होते हैं और कुछ कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र जो जब लागू करती है तो राज्य के पास उसे रोकने की कोई शक्ति नहीं होती। और मैं ये देख रहा हूं कि लगातार कांग्रेस के हमारे साथी हम पे ही अटैक करते हैं कि भैया आपके यहां पर ये लागू हो गया, इसलिए आप स्पष्टीकरण दीजिए। अरे हम तो अपना स्पष्टीकरण आपको दे रहे हैं। हमने तो अपना मत विधानसभा के पटल पे ये 3 काले कानून फाड़ के साबित कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, आपने ये कानून बनने क्यों दिया? आप उस कमेटी के हिस्सा थे जिसने 3 काले कानून बनाए। क्या इस बात को कोई झुठला सकता है? क्या कोई कह सकता है कि झूठ बात है? आपकी सरकार की मोहर से ये 3 काले कानून बने। आपने पंजाब की जनता को आगाह नहीं किया, देश की जनता को आगाह नहीं किया और चोर दरवाजे से अपनी सहमति दर्ज कराई। सवाल ये है। लेकिन राघव जी, आपकी पार्टी पर यही बार बार आरोप लग रहे हैं। अगर हम पंजाब के नेताओं की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि भले पहले कुछ भी हुआ हो, पहले इन जो मीटिंगें हुई हैं समिति की, उसमें इन कानूनों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने इतनी जरूरत तो की कि हम ये कानून पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। हमने पहले ही विधानसभा का सेशन बुलाया और जो ऑर्डिनेंस हैं उनके अंदर हमने बदलाव किया। हम ये नहीं कह रहे कि हम इनको लागू होने देंगे। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो सीधा ही इनकी नोटिफिकेशन ही जारी कर दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके दोहरे मापदंड है।
मैंने इसका जवाब दिया तो सही कि किसी राज्य के हाथ में नहीं होता। और जहां तक लागू होने की बात है, क्या कोई झुठला सकता है कि पंजाब में ये 3 काले कानून लागू नहीं हुए हैं? क्या कोई ये बात बोल सकता है कि कैप्टन अमरिंदर ने जो अमेंडमेंट किया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, संशोधन, क्या वो लागू हुई है? क्या ये तीनों काले कानून इनऑपरेटिव हो गए हैं, नॉन इंप्लीमेंटेबल हो गए हैं, इन इफेक्ट नहीं रहे पंजाब में? क्या कोई इस बात को झुठला सकता है? मैं आपको कागजात दूंगा, मैं बहुत जल्द पंजाब के दौरे पे आ रहा हूं, आपके सामने कागज रखूंगा। अबहर से कीनू खरीदे गए और उसमें साफ तौर पे एपीएमसी मंडी की फीस नहीं दी गई और लिखित में दिया गया कि ये 3 काले कानून हमारे सूबे में लागू हो गए हैं, जिसके चलते आपको मंडी की फीस नहीं देनी है। एपीएमसी मंडियां समाप्त करने की ओर काम किया जा रहा है। तो कहने की बात यह है, आज टेक्निकलिटीज में बरगलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं स्पष्ट बात आपको यह कह रहा हूं, और ये आप किसी भी कानून के जानकार से पूछिए, केंद्र का कानून हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, इंडियन पीनल कोड हो, ये तो समान भाव से, समान तरीके से पूरे देश भर में लागू होते हैं। किसी राज्य के पास शक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, कैप्टन साहब से बार बार ये पूछना चाहिए, जो कहते हैं मैं समिति का हिस्सा तो था, लेकिन समिति में इस बार की बात की कोई चर्चा नहीं हुई। समिति के तमाम रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि इस बात पे चर्चा हुई। समिति के रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि कैप्टन साहब ने उसमें अपनी डिसेंट जारी नहीं करी, ना उन्होंने कहा ये कानून नहीं आने चाहिए। आपने अपनी सहमति दर्ज करा के ये 3 काले कानून पास करे। अब झूठ बोलने से, बरगलाने से और गोल्ड पोस्ट बदलने से, गोल्ड पोस्ट दिल्ली की ओर करने से, आम आदमी पार्टी की ओर करने से आप बचेंगे नहीं। पंजाब की जनता, पंजाब का किसान आपसे सवाल पूछ रहा है। जो चीज़ आपने बोली कि उन्होंने अगर बिल रद्द भी किए या उन्होंने नए बिल पेश किए, वो गवर्नर के पास पड़े हैं, ये पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला था कि गवर्नर के पास हो सकता है गवर्नर सहमति ना दे तो ये लागू नहीं होंगे। लेकिन किसान जथेबंदियों ने मांग की थी कि आप एक बार रद्द करो, कि सिंबॉलिकली हमारा स्टेट या हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हो। तो वही जो सिंबॉलिक वे में आपसे भी मांग की जा रही थी, तो क्या मतलब वो वही बात के जी हमने भी किया रद्द। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हमने भी दिल्ली में रद्द कर दिया। हमने भी सदन बुलाकर